प्रभु राम देव भगवान আল্লাহ খুদা ঈশ আদি নাম একেজনৰে শক্তি হয়। তেওঁ কেনেকুৱা, ক'ত আছে, কেনেকৈ পাব পাৰি, কোনে দেখিছে? এই প্ৰশ্নবাচক চিহ্ন পূৰ্ণৰূপেৰে আঁতৰাবলৈ অৱশ্যেই শুনিব জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শীৰ সতৰামপাল মহাৰাজৰ অমৃত বচন, সৰ্বপবিত্ৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुपवेशुन धुनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्मराज धावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, जावे शेष 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, जावे शेष 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जांखे चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खूं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो,
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नाही, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज को सुहजत और न ठोर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, সৰ্বসৃষ্টিৰ ৰচক কুল মালিক কবিৰ পৰমেশ্বৰ দেৱ আমাৰ সকলো আত্মাৰ পিতা হয়। যিমানবোৰ ইয়াত 21 ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অন্তৰ্গত আত্মা আছে, এই সকলো সেই পৰমেশ্বৰ কবিৰ দেৱৰ আত্মা হয়। এতিয়া ইয়াত আমি কালৰ লোকত আছোঁ। এই কালৰ লোকত প্ৰাণী সুখী হ'ব নোৱাৰে, আৰু আমি ইয়াত সুখ বিচাৰি ফুৰি আছোঁ। যাৰ ওচৰত ধন নাই তেওঁ বিচাৰে যে মই ধনৱান হৈ যাওঁ, সুখী হৈ যাম। যাৰ ওচৰত সন্তান নাই তেওঁ ভাবে মোৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'লে মই সুখী হৈ যাম। যি ৰোগী হয় তেওঁ ভাবে মই যদি আৰোগ্য হৈ যাওঁ তেতিয়া মই সুখী হৈ যাম। যি ধনৱান হয় তেওঁলোকে ভাবে যে সুখটো এই ৰজাসকলৰ ওচৰত আছে, আৰু ৰজাসকলে ভাবে যে সুখটো স্বৰ্গতহে আছে। স্বৰ্গৰ দেৱতা ইন্দ্ৰ, স্বৰ্গৰ ৰজা যি হয় তেওঁ ভাবে যে সুখটো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰহে আছে, আমাৰ সুখ নাই। আৰু ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰতো সুখ একেবাৰেই নাই। উদাহৰণস্বৰূপে যেনেদৰে ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ অৱতাৰ শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰজী ৰজা দশৰথৰ ঘৰত জন্ম লৈ অযোধ্যাত প্ৰকট হৈছিল। তেওঁৰ পিছত বিবাহ হৈছিল, বিবাহ হওঁতেই বনবাস হৈছিল। বনবাসত থাকোঁতেই তেওঁৰ ধৰ্মপত্নীৰ অপহৰণ হ'ল, পাছত যুদ্ধ হ'ল, 12 বছৰলৈকে যুদ্ধ হ'ল। যুদ্ধটো 2-4 ঘণ্টাৰেই বহুত হৈ যায়। ইয়াৰ পাছত ৰাৱণক বধ কৰি সীতাজীক ঘৰলৈ লৈ আহিলে। কিছু দিনৰ পাছত, কিছু বৰ্ষৰ পাছত কাৰোবাৰ ব্যংগত সীতাজীক পৰিত্যাগ কৰি দিলে। নিজৰ ধৰ্মপত্নীৰ যি গৰ্ভৱতী আছিল, স্বয়ং এঠাইত থাকিলে, সন্তান আন এঠাইত থাকিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধ হ'ল যে সেই বিষ্ণুদেৱৰো ইয়াত সুখ নামৰ কোনো বস্তু নাই।
আকৌ সেই বিষ্ণুদেৱৰে অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত জেলত জন্ম ল'লে, মামাক শত্ৰু হৈ গ'ল। কেতিয়াবা জৰাসন্ধ, কেতিয়াবা শিশুপাল, কেতিয়াবা পুতনা, কেতিয়াবা কেশী আদিৰ দ্বাৰা মৰোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে। অৱশেষত ভগৱানে মথুৰাক ত্যাগ কৰিলে। সমুদ্ৰত গৈ এটা দ্বীপত শৰণ ল'লে। তাত এখন দুৱাৰৰ নগৰ বনাই সকলো সেনাক তাতেই ৰাখি বাকী জীৱন তাতেই ব্যতীত কৰিলে। তাৰ উপৰিও শেষ সময়ত কি হ'ল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ 56 কোটি তেওঁৰ বংশ হৈ গৈছিল। 56 কোটি নাতি পুতি পুত্ৰ আত্মীয় স্বজন আৰু এই সকলোৱেই শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ সন্মুখতেই মৃত্যু প্ৰাপ্ত কৰিলে। নিজৰ মাজতেই যুদ্ধ হৈ গ'ল। দুৰ্বাসাজীৰ অভিশাপত আৰু শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ সন্মুখতেই গোটেই কুল নাশ হৈ গ'ল। কি সেই প্ৰাণী সুখী হ'ব পাৰিব যাৰ সন্মুখতেই সকলোৰে মৃত্যু হৈ যায়? ইয়াত পৰমাত্মা কবিৰ পৰমেশ্বৰজীয়ে আমাক মনত পেলাই দিয়ে, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। সেই পৰমেশ্বৰৰ ভক্তি কৰা যি সকলোৰে মালিক হয়, সকলোৰে দাতা হয়। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক 1 পৰা 4লৈকে কোৱা হৈছে, ওপৰত যি মূল শিপা আছে, তলৰ 3 গুণৰূপী শাখা থকা, এয়া ওলটাকৈ ওলমি থকা সংসাৰৰূপী বৃক্ষ হয়। ওপৰৰ যি মূল, যি শিপা আছে, সেয়া ধৰি লোৱা পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয়, পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয়। তেওঁ সকলোৰে মালিক। আৰু তলৰ 3 গুণৰূপী শাখা, ৰজগুণ ব্ৰহ্মা, সদগুণ বিষ্ণু, তমগুণ শিৱৰ ৰূপী শাখা হয়। আৰু যি সন্তই এই ওলটাকৈ ওলমি থকা সংসাৰৰূপী বৃক্ষৰ সকলো বিভাগক ভিন্ন ভিন্ন বুলি কয়, সেহ বেদবিৎ, তেওঁ বেদৰ তাৎপৰ্যক জানোতা হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত হয়। পৰমেশ্বৰে স্বয়ং ভূমিকা কৰে, সৎলোকৰ পৰা নামি ইয়ালৈ আহে। ইয়াত ভগৱান কালৰ দ্বাৰা বিয়পোৱা অজ্ঞানৰ সেয়া নাশ কৰে, নিজৰ তত্ত্ব জ্ঞানৰূপী টৰ্চেৰে সেই অন্ধকাৰক আঁতৰাই তত্ত্ব জ্ঞানৰূপী সূৰ্যৰ উদয় কৰি অজ্ঞানৰূপী আন্ধাৰক সমাপ্ত কৰে। সেই সময়ত ইয়াত কিছু সময়ৰ বাবে থাকে আৰু নিজৰ অমৃত বাণীৰ উচ্চাৰণ কৰি কৰি শুনায়, যি পিছত লিপিবদ্ধ কৰোৱা হয়। परमेश्वर ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। যি অংশ মাটিৰ বাহিৰত দেখা যায় গছৰ, সেই অংশক মাটিৰ ওপৰৰ শকত অংশক গাগছ বুলি কোৱা হয়। আৰু শিপা লুকাই থাকে, গুপ্ত হৈ থাকে। তেন্তে মূল মালিকটো গুপ্ত হৈ থাকে, লুকাই থাকে। তেওঁৰতো ইয়াত সৎগ্ৰন্থত উল্লেখেই নাই। ইয়াতো স্বয়ং পৰমেশ্বৰে আহি নিজৰ মহিমা কৈছিলে। সেই গা গছক বুজি লোৱা, সেয়া অক্ষৰ পুৰুষ হয়। সেই গা গছৰ আকৌ শকত ডাল থাকে, সেয়া মানি লোৱা ক্ষৰ পুৰুষ হয়, ক্ষৰ পুৰুষ। আৰু সেই ডালৰ 3টা শাখা আছে, এয়া ৰজগুণ ব্ৰহ্মা, সদগুণ বিষ্ণু, তমগুণ শিৱ বুলি জানি লোৱা। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 শ্লোক নম্বৰ 32ত কোৱা হৈছে যে যি শ্লোক নম্বৰ 25 পৰা আৰম্ভ কৰি 31লৈকে যিবোৰ সাধনাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। কিন্তু সাধকে নিজ নিজ সাধনাক পাপ নাশকহে মানে। এই প্ৰকাৰৰ যজ্ঞৰ বিস্তাৰ সহকাৰে বৰ্ণনা আছে। সচিদানন্দ ঘনব্ৰহ্মৰ বাণীত ব্ৰহ্মণে মুখে, অৰ্থাৎ সচিদানন্দ ঘনব্ৰহ্মই স্বয়ং আহি নিজ মুখে মুখ কমলেৰে সেই তত্ত্বজ্ঞানক কৈছে, যাক পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ বাণী বুলি কোৱা হয়। সেই বাণীত যি বিস্তাৰভাৱে কোৱা হৈছে, ইয়াক জনাৰ পাছত পূৰ্ণ ৰূপেৰে
কৰ্মবন্ধনৰ পৰা প্ৰাণী মুক্ত হৈ যায়। গীতাজীৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 শ্লোক নম্বৰ 34 কোৱা হৈছে যে সেই তত্ত্ব জ্ঞানক যি পৰমেশ্বৰে স্বয়ং আহি কৈছে, কোনো তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ ওচৰলৈ গৈ বুজি লোৱা, তেওঁক দণ্ডৱত প্ৰণাম কৰিলে, কপট এৰি প্ৰসন্ন কৰিলে, সেই তত্ত্বদৰ্শী সন্তই তোমাক সেই পৰমাত্মাৰ তত্ত্বৰ জ্ঞান দিব। ইয়াৰ পৰা এটা সিদ্ধ হ'ল যে সেই গীতাৰ জ্ঞানদাতাও সেই তত্ত্ব জ্ঞানেৰে অপৰিচিত হয়। সেইবাবে সন্তৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কৈ আছে। এতিয়া ইয়াত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 1 পৰা 4 পৰমেশ্বৰে স্বয়ং নিজ মহিমাৰ গুণগান কৰিছে। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 4 কোৱা হৈছে যে সেই তত্ত্ব জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তিৰ পিছত তত্ত্ব জ্ঞানৰূপী শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা এই অজ্ঞানৰূপী জোঁট লাগি থকা সাঁথৰটো ভাঙি অৰ্থাৎ বুজি ইয়াৰ পাছত পৰমেশ্বৰৰ সেই পৰম পদৰ বিচাৰ কৰিব লাগে, যলৈ যোৱাৰ পাছত সাধক পুনৰ উভতি কেতিয়াও সংসাৰলৈ নাহে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ জন্ম মৃত্যু চিৰদিনৰ বাবে সমাপ্ত হৈ যায়। আৰু যি পৰমেশ্বৰে সৰ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰচনা কৰিছে তেওঁৰেই ভক্তি কৰিব লাগে, আনৰ নহয়। গীতাৰ জ্ঞানদাতাই ইয়াত তেওঁৰ নিজৰ ভক্তি নকৰিবৰ বাবেও উপদেশ দিছে। কিয় দি আছে? কিয়নো গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 শ্লোক নম্বৰ 5 তথা 9, গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 2 শ্লোক নম্বৰ 12, গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 10 শ্লোক নম্বৰ 2 তেওঁ স্বয়ং কয় যে অৰ্জুন, তোমাৰ আৰু মোৰ বহুতো জন্ম হ'ল, তুমি নাজানা কিন্তু মই জানো। ইয়াৰে প্ৰমাণ হয় যে গীতা জ্ঞানদাতাৰো জন্ম মৃত্যু হয়, তেওঁৰ পূৰ্ণ মুক্তি নহয়, না তেওঁৰ সাধনাৰে পূৰ্ণ মুক্তি পাব পাৰি, আৰু তেওঁ নাশৱান হয়। সেয়েহে গীতাৰ জ্ঞানদাতা অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ 62 কৈছে যে অৰ্জুন, তুমি সৰ্বভাৱেৰে সেইজন পৰমেশ্বৰৰ শৰণলৈ যোৱা, যাৰ কৃপাৰে তুমি পৰম শান্তি তথা সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত কৰিবা। যেতিয়ালৈকে প্ৰাণী জন্ম আৰু মৃত্যুৰ ভিতৰত আছে তেওঁৰ শান্তি হ'ব নোৱাৰে। লাগিলে ব্ৰহ্মাৰ পদবীয়ে পাওক বা বিষ্ণুৰ পদবীয়ে প্ৰাপ্ত কৰক, লাগিলে শিৱৰ পদবীয়ে প্ৰাপ্ত কৰক, ইয়াত সৰু সুৰা ৰজাৰটো এতিয়া কোনো অস্তিত্বই নাই, য'ত নেকি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পদবীতো তেওঁলোক সুখী নহয়। সেয়েহে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 7 শ্লোক নম্বৰ 18 গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয়, যিমান ভকত আছে, সাধক আছে, যিসকলে বেদক জানিছে, বুজিছে আৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত নোপোৱাত নিজেই নিষ্কৰ্ষ উলিয়াই লৈছে, ওম নামক মুক্তিদায়ক মানি লৈছে আৰু ব্ৰহ্মক সুপ্ৰিম পাৱাৰ মানি লৈছে, সুপ্ৰিম গড। এই ভুলৰ বাবেই এই উদাৰ আত্মা, সৎ আত্মা, এই জ্ঞানী আত্মা হয়তো ভালেই, সৎ হয়, কিন্তু মোৰ জন্তু অনুত্তম তিত স্থিত হয়। গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয় যে মোৰ দৰে গতি অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মৰ গতি, ব্ৰহ্মৰ পৰা পোৱা লাভ, ওম নামেৰে যি জপ হয় সেয়া ব্ৰহ্মৰ হয়, আৰু ব্ৰহ্মৰ পৰা যি লাভ হয় ইয়াক কোৱা হয় এয়া মোৰ গতি হয়। গীতাৰ জ্ঞানদাতা ব্ৰহ্মই কৈ আছে শ্ৰীকৃষ্ণজীত, আৰু এয়াও অনুত্তম হয়, এয়াও নিকৃষ্ট হয়, ব্যৰ্থ হয়, কিয়নো জন্ম আৰু মৃত্যু অৰ্জুন তোমাৰো আৰু মোৰো সদায় থাকিব। এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল, শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 16 আৰু 17 এই তিনি পুৰুষৰ কথা কৈছে। তিনি প্ৰভু, এজন ক্ষৰ পুৰুষ, এওঁ 21 ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পুৰুষ, স্বামী হয়, মালিক হয়, এওঁ কুলৰ মালিক নহয়। অক্ষৰ পুৰুষ, যাক গছৰ গা গছ কোৱা হয়, তেওঁ 7 সংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্বামী হয়, এওঁ কুলৰ মালিক নহয়। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 16 কোৱা হয় যে ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ এই দুই প্ৰভু প্ৰসিদ্ধ হয়, আৰু এওঁলোকৰ লোকত তথা এওঁলোকৰ যিমান প্ৰাণী আছে এই সকলো নাশৱান হয়,
আৰু জীৱাত্মা সকলোৰে অমৰ হয়। সেয়েহে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 17 কোৱা হৈছে যে कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते যে পুৰুষোত্তম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰভু শ্ৰেষ্ঠ পৰমাত্মা কুলৰ মালিকটো আন কোনোবা হয় যাক পৰমাত্মা কোৱা হয়। পৰমাত্মাৰ অৰ্থ হৈছে যে শ্ৰেষ্ঠ আত্মা, আৰু শ্ৰেষ্ঠ আত্মা তেওঁই হয় যাৰ শৰণত কোনো আত্মাই দুখী হ'ব নোৱাৰে, কেৱল সুখ আৰু সুখেই প্ৰাপ্ত হয়। কিন্তু ইয়াত প্ৰভু পুৰুষ পৰমাত্মা স্বয়ম্ভু বহুতো হৈ গ'ল। সেয়েহে পৰমাত্মাক ইয়াত ডিফাইন কৰিব লগা হ'ল যে তেওঁকেই পৰমাত্মা কোৱা হয়, যি আটাইতকৈ উত্তম ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষৰ পৰাও অন্য হয়, বেলেগ হয়, আৰু তেওঁৱেই তিনি লোকত প্ৰৱেশ কৰি সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰে। তেওঁৱেই হৈছে বাস্তৱত অবিনাশী পৰমেশ্বৰ। পুণ্যাত্মাসকল, আমি সকলোৱেই কৈছিলোঁ যে ভক্তি কৰি লোৱা ভাই, যিকোনো সন্তই বা পন্থত বা কোনো গ্ৰন্থত আমি পঢ়িছিলোঁ, সকলোৱে প্ৰেৰণা কৰিছিলে যে ভগৱানৰ ভক্তি কৰা ভাই। মনুষ্য জীৱন বাৰে বাৰে প্ৰাপ্ত নহয়, পৰমাত্মাৰ ভক্তি কৰিব লাগে। মনুষ্য জীৱনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যই হৈছে ভক্তি কৰা। কিন্তু আমি এয়া জনা নাছিলোঁ যে আমি কোনজন ৰামৰ ভক্তি কৰিব লাগে, কোনজন প্ৰভুৰ আমি ভক্তি কৰিম। গীতাজীৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 শ্লোক নম্বৰ 33 কোৱা হৈছে যে অৰ্জুন, দ্ৰব্যময় যজ্ঞতকৈ জ্ঞান যজ্ঞ শ্ৰেষ্ঠ হয়। দ্ৰব্যময় যজ্ঞ হৈছে যি ধনেৰে, যেনেকৈ কোনোবাই ভোজ পাতি দিয়ে, কোনোৱে আকৌ শ্ৰাদ্ধ কৰি দিয়ে, বা ক'ৰবাত ধৰ্মশালা বনাই দিয়ে, বা ক'ৰবাত মন্দিৰ বনাই দিয়ে, আৰু ক'ৰবাত অনাথ আশ্ৰম খুলি দিয়ে, কোনোবাই কুঁৱা বা পুখুৰী খান্দি দিয়ে। গতিকে ইয়াত কৈছে যে এই প্ৰকাৰে যি চকু মুদি নোচোৱাকৈ বিনা জ্ঞানেৰে তুমি পুণ্য কৰা, এইবোৰ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞান থাকিব লাগে। অৰ্থাৎ জ্ঞান যজ্ঞ শ্ৰেষ্ঠ হয়। সন্তৰ সৎসংগ শুনা আৰু জ্ঞান বুজি লৈ যেনেকৈ সন্তই কয়, যেনেকৈ গ্ৰন্থই এলাও কৰে, যিসমূহ আমাৰ গ্ৰন্থসমূহত প্ৰমাণিত আছে, সেই ধৰণে তুমি দান পুণ্য কৰিলে লাভদায়ক হ'বা, অন্যথা নহয়। গতিকে পুণ্যাত্মাসকল, আমি আমাৰ সৎগ্ৰন্থক আধাৰ মানি নিজ সাধনা কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি সফল হ'ম। অন্যথা পৰমাত্মাৰ মন্ত্ৰৰ, যিকোনো পৰমাত্মাৰ সৎগ্ৰন্থৰ বাণীক আপুনি মনত ৰাখক বা চৰ্চা কৰি থাকক বাৰে বাৰে। ইয়াৰ অধ্যয়ন কৰিব, ইয়াৰে মুক্তি নহ'ব, অন্য ফলহে প্ৰাপ্ত হ'ব। কিন্তু সেই ফল অস্থায়ী হয়, মুক্তিদায়ক নহয়, আৰু ইয়াৰে মনুষ্য জীৱনৰ উদ্দেশ্য পূৰ্ণ নহয়। গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে আমি জ্ঞান শুনিব লাগিব যে কোনজন পৰমাত্মাৰ ভক্তি কৰোঁ। যেনেকৈ গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কয়, তুমি সৰ্বভাৱেৰে সেই তৎব্ৰহ্মৰ শৰণলৈ যোৱা। তৎব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ সেইজন পৰমাত্মাৰ শৰণলৈ যোৱা, সেই পৰমাত্মাৰ শৰণলৈ যোৱা। গীতাৰ জ্ঞানদাতাই অধ্যায় নম্বৰ 7 শ্লোক নম্বৰ 29 কৈছে যে মই যি জ্ঞান দি আছোঁ, যে তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ বিচাৰ কৰা আৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্তই কোৱা মাৰ্গৰ অনুসৰি তোমাৰ সাধনা কৰা। ইয়াৰ পিছত মোৰ এই জ্ঞানক যি আশ্ৰয় কৰি লয়, ইয়াক সৰ্বধাৰী কৰি তত্ত্বদৰ্শী সন্তৰ যোনে বিচাৰ কৰে, আৰু তাৰ পাছত সেই ব্যক্তি যিয়ে তৎব্ৰহ্মক জানি লয়
আৰু যি সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিচিত হৈ পৰে আৰু সকলো কৰ্মেৰে যি পৰিচিত হৈ পৰে, তেওঁ পাছত জৰা আৰু মৰণৰ পৰা এনেকৈ বচাৰহে প্ৰয়াস কৰে। জৰা অৰ্থাৎ বৃদ্ধাৱস্থাৰ কষ্ট আৰু মৰণ অৰ্থাৎ মৃত্যু। তেওঁ কেৱল বৃদ্ধাৱস্থাৰ দুখৰ পৰা আৰু মৃত্যুৰ দুখৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণেহে প্ৰয়াস কৰে। এওঁ তৎব্ৰহ্মক জানে, সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিচিত হয় আৰু তেওঁ সকলো কৰ্মৰে পৰিচিত হয়। তেতিয়া গীতা জ্ঞানদাতাক অৰ্জুনে প্ৰশ্ন কৰিলে, গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 8 শ্লোক নম্বৰ 1, যে কিম তৎ ব্ৰহ্ম কিম আধ্যাত্ম কিম ক্ৰমচয় পুৰুষোত্তম। এই তৎব্ৰহ্ম কোন হয়, কি হয় এই তৎব্ৰহ্ম, আৰু কি এয়া আধ্যাত্মিক হয়, আৰু এই সকলো কৰ্মৰ জ্ঞান মোক দিয়ক। গীতাৰ জ্ঞানদাতাই 8ম অধ্যায়ৰ 3য় শ্লোকত উত্তৰ দিছে যে এওঁ পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম হয়, তৎব্ৰহ্ম। যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া আদৰণীয় গৰীবদাস চাহেবৰ বাণী শুনিছে, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। যি সকলোৰে মালিক হয়, যি সকলোৰে দাতা হয়, তেওঁৰ ভক্তি কৰা, তেওঁৰ ভজন কৰা। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 16 তথা 17 এই তিনি পুৰুষৰ কথা কোৱা হৈছে। ক্ষৰ পুৰুষ আৰু অক্ষৰ পুৰুষ এয়াতো নাশবান বুলি কোৱা হৈছে। এওঁলোকৰ অন্তৰ্গত যিমান প্ৰাণী আছে তেওঁলোকো জন্ম আৰু মৃত্যুৰ কষ্টৰে পীড়িত হয়। আকৌ 17 কৈছে, कि ये लोग त्रिमावी से विवृत्ति अवैश्वर है। যি তিনিওটা লোকতে প্ৰৱেশ কৰি সকলোৰে ধাৰণ পোষণ কৰে, তেওঁ হৈছে সেই অবিনাশী পৰমাত্মা। তেওঁ হৈছে সকলোৰে দাতা। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका। এই পৰম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম সংসাৰৰূপী বৃক্ষৰ যি মূল হয়, শিপা হয়, শিপাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ গছজোপাই আহাৰ প্ৰাপ্ত কৰে। গতিকে যিমানখিনি আপোনাৰ সংস্কাৰ শাস্ত্ৰবিধি অনুসৰি হয়, এই সকলো কৰ্মৰ ফল সেই পৰমেশ্বৰৰ পৰাই প্ৰাপ্ত হয়। সেই পৰমেশ্বৰে বিধান বনাই এই কালক দিছে। এওঁ কেৱল এই বিধানৰ পালন কৰে। লগতে এওঁ মিছগাইডো কৰি থাকে, যাতে প্ৰাণী মোৰ জালত বন্দী হৈ থাকে। এতিয়া আমি এই নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, এয়া চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে কোনজন পৰমাত্মাৰ আমি ভক্তি কৰিম। যেনেকৈ কোনোজন ব্ৰহ্মাজীৰ উপাসক হয়, বা শ্ৰী বিষ্ণুজীৰ ভক্তি কৰে, বা শ্ৰী শংকৰজীৰ সাধনাত ব্যস্ত আছে। এতিয়া ব্ৰহ্মাজীৰ উপাসক ব্ৰহ্মাজীৰ লোকলৈ যাব আৰু তাত গৈ প্ৰত্যেক লোকত এক ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকে, আৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত যাক স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়, সেই স্বৰ্গলৈ এই প্ৰাণী গুচি যায় আৰু তেওঁৰ যিমান পুণ্য থাকে তাতেই ডিপজিট হৈ যায়। আৰু যেতিয়া তেওঁৰ পুণ্য সমাপ্ত হৈ যায়, সেই সময়তে সেই প্ৰাণীক তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হয়। যেনেকৈ জবৰদস্তি ইয়াত মৃত্যু কৰাই দিয়া হয়, এনেদৰেই জবৰদস্তি তেওঁক তাৰ পৰা পুনৰ পঠাই দিয়া হয়। আৰু বিষ্ণুজীৰ যি পূজাৰী থাকে তেওঁলোক বিষ্ণু লোকলৈ যায়। বিষ্ণুজীৰ লোকতো তেনেকুৱাই এক কমন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। তালৈ যিসকল প্ৰাণী যায় তেওঁলোকৰ পুণ্যক তাতে ডিপজিট কৰি লোৱা হয়, জমা কৰি লোৱা হয়। আৰু যেতিয়া সেয়া সমাপ্ত হৈ যায়, নিজ পুণ্যৰেই তাত সকলো সুবিধা প্ৰাপ্ত কৰে। সমাপ্ত হওঁতেই তেওঁৰ তাত মৃত্যু হৈ যায়, জবৰদস্তি তাৰ পৰা পঠাই দিয়া হয়। আৰু শংকৰৰ যি পূজাৰী তেওঁলোক শিৱজীৰ লোকত গুচি যায়। তাতো এনেকুৱাই এখন কমন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, হোটেল আছে, স্বৰ্গ আছে।
আৰু তাতো প্ৰাণীয়ে নিজৰ পুণ্যক শেষ কৰি তৎক্ষণাতেই এই পৃথিৱীলোকলৈ আহি যায়। এয়া বহুত কম সময় হয় স্বৰ্গত। এই ভগৱানৰ লোকত এখন কমন স্বৰ্গ আছে, কমন স্বৰ্গ, যি সাধাৰণ মানুহে সাধাৰণ পুণ্য কৰি থাকে, তেওঁলোকৰো কিছু স্বৰ্গ সময় বনি যায়। সেই কমন স্বৰ্গৰ যি ৰজা হয়, সেইজন হৈছে ইন্দ্ৰ। আৰু তাতো প্ৰাণীয়ে নিজৰ পুণ্যৰ ভোগ প্ৰাপ্ত কৰে। যেনেকৈ কোনোবা হোটেলত থাকে, তেতিয়া নিজৰ পকেটৰ পৰাই সকলো খৰচ কৰি খায়, আৰু যেতিয়া তেওঁৰ পুঁজি সমাপ্ত হৈ যায় তেতিয়া মুখ তললৈ কৰি তাৰ পৰা ওলাই আহে। এইদৰেই নিজৰ পুণ্যৰ নাশ কৰাৰ স্থান হৈছে এই স্বৰ্গ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এখন মহাস্বৰ্গ আছে, যাক ব্ৰহ্মলোক কোৱা হয়। আৰু সেই মহাস্বৰ্গ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মলোকলৈ ব্ৰহ্মৰ পূজাৰীসকল যায়, ক্ষৰ পুৰুষৰ। যি ভক্তসকলে এনেদৰে কৈছিলে যে আমি অন্য দেৱতাৰ পূজা নকৰোঁ, আমি কেৱল ব্ৰহ্মৰ পূজা কৰোঁ, সাধনা কৰোঁ, ওম নামৰ জপ কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে নিজক সকলোতকৈ উত্তম বুলি মানিছিল যে আমি শুদ্ধ সাধনা কৰি আছোঁ আৰু ব্ৰহ্মৰ ওপৰত কোনো প্ৰভু নাই। পুণ্যাত্মাসকল তেওঁলোকেও এইদৰে ইনকমপ্লিট নলেজহে ৰাখিছিলে, এওঁলোকো আধৰুৱা জ্ঞানত আধাৰিত আছিল। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 8 শ্লোক নম্বৰ 13ত গীতাৰ জ্ঞানদাতাই এই ব্ৰহ্মই কৈ আছে শ্ৰীকৃষ্ণজীত প্ৰৱেশ কৰি। তেওঁ কৈ আছে যে ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। মই ব্ৰহ্মৰ কেৱল এক ওম মন্ত্ৰ আছে। মাম ব্ৰহ্ম, মই ব্ৰহ্মৰ। ওম এয়া এটা আখৰ হয়, ইতি অৰ্থাৎ এ, নাথিং এলছ। আৰু যি সাধকে উচ্চাৰণ কৰি স্মৰণ কৰি কৰি শৰীৰ ত্যাগ কৰি যায়, সহয়াতি পৰমাম গতিম। সেই ওম নামৰ জপেৰেই যিয়ে ইয়াৰ পৰা লাভ হয়, সেই পৰম গতি ওম স্তৰৰ হয়, ওম জপৰ স্তৰৰ হয়। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 8 শ্লোক নম্বৰ 16ত কোৱা হৈছে যে ওম ব্ৰহ্মৰ জপ হয়, আৰু ব্ৰহ্মৰ জপেৰে ব্ৰহ্মলোক প্ৰাপ্ত হয়। আৰু গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 8 শ্লোক নম্বৰ 16ত কোৱা হৈছে যে ব্ৰহ্মলোক পৰ্যন্ত সেই সকলো প্ৰাণী পুনৰাবৃত্তিত আছে। তালৈ যোৱা সকল মহাস্বৰ্গত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলত যোৱা প্ৰাণীসকলো পুনৰ উভতি আহে, তেওঁলোকৰো জন্ম আৰু মৃত্যু হয়। শ্ৰীমদ দেৱী ভাগৱত গীতা প্ৰেছ গোৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত 7ম স্কন্ধৰ 562 আৰু 63 পৃষ্ঠাত দেৱীয়ে হিমালয় ৰজাক উপদেশ দি আছে আৰু ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে জ্ঞান দি আছে। তেওঁ কৈ আছে যে সকলো পূজাক ত্যাগ কৰি কেৱল এক ব্ৰহ্মৰ পূজা কৰা, তেওঁ ওম নামৰ হয়। ব্ৰহ্মৰ পূজা কৰা, তেওঁ ওম নামৰ হয়। সেই ওম নামৰ জপ কৰি ব্ৰহ্ম প্ৰাপ্তিৰ টাৰ্গেট বনাই যি সাধকে সাধনা কৰে, তেওঁ ব্ৰহ্মলোক ব্ৰহ্মক প্ৰাপ্ত কৰে, তেওঁ ব্ৰহ্মলোকলৈ গুচি যায়। সেই ব্ৰহ্ম ক'ত থাকে? তেওঁ ব্ৰহ্মলোকত থাকে। এতিয়া সেই গীতা জ্ঞানদাতা ব্ৰহ্ম হয়। এই গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ 62ত, গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 4ত এয়া স্পষ্ট কৰিছে যে অৰ্জুন, তুমি সৰ্বভাৱেৰে সেই পৰমেশ্বৰৰ শৰণলৈ যোৱা। কোনো অন্য ভগৱান আছে গীতা জ্ঞানদাতাতকৈও। তেওঁৰ কৃপাৰেই তুমি পৰম শান্তি আৰু সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত কৰিবা। আৰু গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 4ত কোৱা হৈছে যে যেতিয়া তত্ত্বদৰ্শী সন্তক পাই যাবা, তাৰ পাছতেই পৰমেশ্বৰৰ সেই পৰম পদৰ বিচাৰ কৰিব লাগে, য'ত যোৱাৰ পাছত সাধক আকৌ উভতি এই সংসাৰলৈ নাহে। আৰু যি পৰমেশ্বৰে সকলো ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰচনা কৰিছে,
তেওঁৰেই ভক্তি কৰা, তেওঁৰেই শৰণত থাকা, আনৰ নহয়। গীতাৰ জ্ঞানদাতাই নিজ স্থিতিৰ বিষয়ে কৈ আছে যে অৰ্জুন, তোমাৰ আৰু মোৰ বহুত জন্ম হৈ গৈছে, তুমি নাজানা, কিন্তু মই জানো। ইয়াৰে সিদ্ধ হৈ গ'ল যে গীতাৰ জ্ঞানদাতা যি ক্ষৰপুৰুষ হয়, যাক ব্ৰহ্ম বুলিও কোৱা হয়, এই ব্ৰহ্মৰ সাধকো জন্ম আৰু মৃত্যুৰ জালত এই ক্ৰমত বন্দী হৈ থাকে। আৰু যেতিয়ালৈকে প্ৰাণী জন্ম আৰু মৃত্যুৰ ক্ৰমত থাকে, তেওঁ সুখী হ'ব নোৱাৰে, পৰম শান্তি নাপায়। সেয়েহে গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 18 শ্লোক নম্বৰ 62 কোৱা হৈছে যে অৰ্জুন, তুমি সৰ্বভাৱেৰে সেই পৰমেশ্বৰৰ শৰণলৈ যোৱা, তেওঁৰ কৃপাৰেহে তুমি পৰম শান্তিক আৰু সনাতন পৰম ধাম প্ৰাপ্ত কৰিবা। আৰু গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 15 শ্লোক নম্বৰ 4 স্পষ্ট কৰা হৈছে যে সেই পৰমেশ্বৰৰ সেই পৰম পদৰ বিচাৰ কৰিব লাগে, য'ত যোৱাৰ পাছত সাধক আকৌ উভতি এই সংসাৰলৈ নাহে। গতিকে এয়া হৈছে সেই পূৰ্ণ মুক্তি। গতিকে এই যি ব্ৰহ্মৰ সাধনা কৰাসকলে নিজেই ভাবিছিল যে আমি বহুত উপলব্ধি কৰি আছো, এওঁলোকো জন্ম আৰু মৃত্যুৰ এই চক্ৰত পূৰ্ণৰূপেৰে ফচি আছে। আৰু এই ব্ৰহ্ম কাল হয়, এওঁলোক কালৰ পূজাৰী আছিল। যিসকল ঋষি মহৰ্ষি আছিল, এওঁলোকে ব্ৰহ্মৰ সাধনা কৰিছিল। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 7 শ্লোক নম্বৰ 1 পৰা 5লৈকে কৈছে যে অৰ্জুন, এতিয়া মই তোমাক এনেকুৱা জ্ঞান শুনাম, যি জ্ঞানক জনাৰ পাছত তুমি একো জ্ঞান জনাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকিব। গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ 6, 7, 8, 9লৈকে 10লৈকে স্পষ্ট কৰিছে যে দুটা প্ৰকৃতি আছে। এগৰাকীতো এয়া দুৰ্গা হয়, এয়া হৈছে চেতনা প্ৰকৃতি, আৰু বাকী এয়া হৈছে 5টা তত্ত্ব। আৰু এই সকলো অন্তঃকৰণ আৰু অহংকাৰ মিলাই এই 8 বিভাগত যি বিভক্ত কৰা হৈছে, সেয়া হৈছে মোৰ জড় প্ৰকৃতি। আৰু কৈছে যে বলৱানৰ বল আৰু বুদ্ধিমানৰ বুদ্ধি ময়েই হওঁ, আৰু যাকেই যেতিয়া শক্তি দিব বিচাৰোঁ তেতিয়া দিব পাৰোঁ, যেতিয়াই বিচাৰোঁ কাৰোবাক বুদ্ধি দিব পাৰোঁ, যেতিয়াই বিচাৰোঁ কাৰোবাৰ বলক পুনৰ নাইকিয়া কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়াই বিচাৰোঁ সেই বুদ্ধিমানৰ বুদ্ধিত পৰ্দা টানি দিব পাৰোঁ। পুণ্যাত্মাসকল যেনেকৈ অৰ্জুনক কালে শক্তি দি দিলে, যেতিয়া তেওঁ মহাভাৰতৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ আছিল, শ্ৰীকৃষ্ণই মানা কৰি আছিল, যুদ্ধৰ আগতেও মানা কৰি আছিল যে যুদ্ধ নকৰিবা ভাই, নাশ হৈ যাব, তোমালোকো মৰিব পাৰা আৰু কৌৰৱো মৰি যাব পাৰে। আৰু কৌৰৱকো বুজাইছিল যে যুদ্ধ ভাল নহয়, কুল নাশ হৈ যাব তোমালোকৰ, নিজৰ ভায়েই হয়, ভাগ বতৰা কৰি লোৱা মিলিজুলি। নহ'লে শেষত প্ৰভুৱে ইমানলৈকে কৈ দিছিল যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণজীয়ে এফালে মোৰ সেনা থাকিব আৰু আনফালে মই থাকিম, আৰু মই অস্ত্ৰও নুঠাওঁ। ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধ বিচৰা নাছিল, একেবাৰেই বিচৰা নাছিল। যেতিয়া কথা নুশুনিলে, যুদ্ধৰ তৈয়াৰী আৰম্ভ হ'ল, অৰ্জুনৰ সাৰথি হৈ শ্ৰীকৃষ্ণই ৰথ লৈ গৈ অৰ্জুনৰ কোৱাত দুয়ো সেনাৰ মাজত লৈ গৈ থিয় কৰাই দিলে। এতিয়া অৰ্জুনে দেখিলে যে সন্মুখত ভায়েক থিয় হৈ আছে, ভতিজা আছে, ভায়েকৰ জীয়েকসকলৰ স্বামী থিয় হৈ আছে। তেতিয়া তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত এক সাধু ভাৱ উৎপন্ন হৈ গ'ল যে এওঁলোকক মাৰি কি আমি ৰাজ কৰিম? ইয়াতকৈ ভালটো ভিক্ষা খুজিয়েই খাই ল'ম, এয়াই ভাল হ'ব। এনেকুৱা প্ৰলয়, এনেকুৱা অত্যাচাৰ, এনেকুৱা অপৰাধ মই কৰিব নোৱাৰোঁ। ফাইনেল সিদ্ধান্ত লৈ ৰথৰ পিছৰ ভাগত বহি পৰিল। এতিয়া কালে দেখিলে, যিয়ে এই নাশ কৰাব বিচাৰিছিল ব্ৰহ্মই, যে পৰিকল্পনা বিফল হৈ গৈছে। সেই সময়তেই স্বয়ং আহি শ্ৰীকৃষ্ণজীত প্ৰৱেশ কৰিলে, আৰু যুদ্ধ হ'বৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে, যিয়ে অৰ্জুনক মান্তি কৰালে। প্ৰথমতেতো জ্ঞান বুজোৱা আৰম্ভ কৰিলে, তুমি কি লৈ আহিছা? আত্মাটো অমৰ হয়, তুমি কিয় ভয় কৰি আছা? প্ৰথমতেও বহুতবাৰ জন্ম লৈছা, আগলৈও মৰিবা। এইটো নাভাবিবা যে এতিয়াই জন্ম লৈছা, আগলৈ নহবা। এয়া শৰীৰহে এৰি যায়, প্ৰাণীয়ে বেলেগ শৰীৰ গ্ৰহণ কৰে। বহুতো ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে, কিন্তু অৰ্জুনে হাত দাঙি দিলে যে প্ৰভু, মই একো কথা বুজি পোৱা নাই, মই যুদ্ধ নকৰোঁ। শেষত তেওঁ নিজৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখালে, বাস্তৱিক ৰূপ।
মই কাল হওঁ, মই খাই দিওঁ। এতিয়া যাক দেখি অৰ্জুনৰ দৰে যোদ্ধাও কঁপিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ কেনেকৈ ভগৱান হ'ব পাৰে? যাক দেখিলে কলিজা ফাটি যায়। তেওঁ স্বয়ং কৈ আছে যে মই কাল হয় 11 নম্বৰ অধ্যায়ৰ শ্লোক নম্বৰ 32ত সকলোকে নাশ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে নাশ কৰিবলৈ অহা প্ৰভু পৰমাত্মা হ'ব নোৱাৰে, শ্ৰেষ্ঠ আত্মা হ'ব নোৱাৰে। গতিকে পুণ্যাত্মাসকল এয়া শ্ৰীকৃষ্ণত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰহ্মই কৈ গ'ল। আৰু ইয়ে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ সংঘটিত কৰালে, নাশ কৰিলে। তেন্তে যেতিয়া যুদ্ধ কৰাব আছিলে অৰ্জুনৰ দ্বাৰা, তেতিয়া তেওঁক পাৱাৰ দি দিলে আৰু বহুত সকলো নাশ কৰিলে, জগতখনক মাৰি দিলে আৰু সেই পাপ লিখি দিলে অৰ্জুনৰ বেড একাউণ্টত। পাছত যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ সম্পূৰ্ণ কুল নাশ হৈ গ'ল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণজীৰো বধ কৰি দিলে, বিষাক্ত কাঁড় মাৰি এজন চিকাৰীৰ দ্বাৰা চলেৰে মাৰিলে। সেই চিকাৰী কোন আছিলে? সেই চিকাৰী আছিলে বালিৰ আত্মা, যি ত্ৰেতা যুগত বিষ্ণুজী শ্ৰীৰাম ৰূপত আহিছিলে। তেতিয়া সুগ্ৰীৱৰ ভাই বালিক শ্ৰীৰাম ৰূপত বিষ্ণুৱে চলেৰে মাৰিছিলে বৃক্ষৰ আঁৰ লৈ। তেতিয়া বালিয়ে কৈছিলে যে যদি তুমি শূৰবীৰ হোৱা তেন্তে আগত আহা। এনেকুৱা চলেৰে কাপুৰুষতাৰে তুমি মোক মাৰিছা, গতিকে তুমি ইয়াৰ দণ্ড ভুগিব লাগিব, প্ৰতিশোধ দিব লাগিব। সেই সময়তে বুদ্ধি দি দিছিলে কালে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰজীক, ক'লে যে তোমাক প্ৰতিশোধ দিম দ্বাপৰ যুগত। সেই বিষ্ণুৱে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপত আহিলে আৰু সেই বালিৰ আত্মা চিকাৰী হ'ল। চিকাৰীয়ে এক বিষাক্ত কাঁড় বনালে, বিষেৰে ভৰি থকা। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণজী প্ৰভাস ক্ষেত্ৰত এজোপা বৃক্ষৰ তলত শুই আছিলে। তাত তেওঁৰ ভৰিৰ তলত এজোপা পদুম আছিলে। সেই পদুমৰ বহুত উজ্জ্বলতা আছিলে, যেনেকৈ দিনৰ সময়ত 100 ৱাটৰ বাল্ব জ্বলি আছিলে আৰু ইয়াৰ উজ্জ্বলি থকা পোহৰৰ ৰশ্মি দেখা যায়, যাক বৃক্ষৰ জোপোহাৰ মাজৰ পৰা সেই চিকাৰীয়ে দেখিলে যে কোনো মৃগ বহি আছে আৰু তাৰ চকু উজ্জ্বলি আছে। আৰু সেয়া আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৰিত লাগি থকা পদুম। চিকাৰীয়ে ইফালে চালে না সিফালে চালে, পাতৰ মাজেৰে লক্ষ্য থিৰাং কৰিলে আৰু সেই ভৰিত মাৰি দিলে বিষাক্ত কাঁড়, যাৰ দ্বাৰা শ্ৰীকৃষ্ণজীৰ বধ হ'ল। ইয়াৰ পাছত পঞ্চ পাণ্ডৱ আত্মীয় আছিলে, তেওঁলোক তাত গৈ পালে। অৰ্জুনৰ ডিউটি লগাই দিলে। শ্ৰীকৃষ্ণই মৰি মৰি কৈছিলে যে অৰ্জুন, তুমি ইয়াৰ সকলো তিৰোতাক লৈ যাবা। ইয়াত কোনো পুৰুষ জীয়াই থকা নাই। ওচৰ পাজৰৰ লোকে এওঁলোকক অপমান কৰিব। এয়া মোৰ প্ৰাৰ্থনা। তেতিয়া অৰ্জুনে সকলো গোপীক, সকলো তিৰোতাক লৈ তাৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু সেই ধনুৱে তেওঁৰ লগত আছিল, যাৰ দ্বাৰা তেওঁ মহাভাৰতৰ যুদ্ধ জিকিছিলে। ৰাস্তাৰ মাজতে অৰ্জুনক ডাকুৱে আগুৰি ল'লে, অৰ্জুনক পিটিলে আৰু সকলো ধন কাঢ়ি নিলে। কিছু তিৰোতাকো লগত টানি আজুৰি লৈ গ'ল। অৰ্জুনে থিয় হৈ চাই থাকিলে আৰু তেওঁৰ হাত কঁপি আছে, তেওঁৰ হাতেৰে সেই ধনু চলা নাই। এতিয়া যেতিয়া সেই সকলো এপিছ'ড হৈ গ'ল, ডাকুও গুচি গ'ল, তেতিয়া অৰ্জুনে কয় যে এই শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ শত্ৰু আছিলে, আত্মীয় নাছিলে। তেওঁ আমাৰ লগত সদায় চল কৰিছিলে। যেতিয়া মই যুদ্ধক্ষেত্ৰত যুঁজি আছিলোঁ, মোক ইমান শক্তি দি দিলে যে এডাল কাঁড়েৰে 20 জন মাৰি পেলাইছিল। আৰু আজি মই সেই অৰ্জুন, সেই গাণ্ডীৱ ধনু, কিন্তু এই ধনু আজি মোৰ হাতেৰে চলা নাই। ইয়াত পৰমাত্মাই কয়, কবীৰ পৰমেশ্বৰজী, कि मूल लखनी मूर्खा गिनते हैं क्यों डार। তুমি ইয়াৰ শিপাক চিনি পোৱা নাই। ইয়াৰ মূল কোন হয়, শিপা কোন হয়? এই কুকুৰ মোৰ। গতিকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ছলিয়া নাছিলে। এই সকলোতো কালে খেল দেখুৱাই আছিলে। তেওঁ কয় যে বলৱানৰ বল, বুদ্ধিমানৰ বুদ্ধি মোৰ হাতত আছে। যেতিয়া বিচাৰোঁ বল প্ৰদান কৰি দিম, যেতিয়া বিচাৰোঁ কাঢ়ি ল'ম। যেতিয়া শ্ৰীৰামচন্দ্ৰজী বনবাসত আছিলে, সীতাৰ অপহৰণ হৈ গৈছিলে তেওঁৰ ধৰ্মপত্নীৰ, তেওঁ সাৱতি সাৱতি গছক আৰু
বনৰ অন্য জীৱ-জন্তুৰ সৈতে কান্দিছিল, সুধিছিল, মোৰ সীতাক দেখিছা নেকি? ওপৰৰ পৰা ভগৱান শিৱ আৰু পাৰ্বতীয়েও চাই আছিলে। ভগৱান শিৱই প্ৰণাম কৰিলে, কিয়নো তেওঁৰ ডাঙৰ ককায়েক আছিলে। পাৰ্বতীয়ে দেখিলে যে আপুনি কাক প্ৰণাম কৰি আছে? ভগৱান শিৱই ক'লে, তলত ভগৱান বিষ্ণু আছে ৰাম ৰূপত, মই তেওঁক প্ৰণাম কৰি আছো। পাৰ্বতীয়ে ক'লে, ভগৱান হৈ কান্দি আছে, গতিকে মই নামানো এওঁ ভগৱান বিষ্ণু হয়, মই তেওঁৰ পৰীক্ষা ল'ম। ভগৱান শিৱই ক'লে যে তুমি পৰীক্ষা ল'ব নালাগে আৰু সীতা ৰূপ ধাৰণ নকৰিবা, মোৰ কামৰ হৈ নাথাকিবা। সেই সময়ত পাৰ্বতীয়ে ক'লে যে ঠিক আছে, মই পৰীক্ষা নলওঁ। যেতিয়া ভগৱান শিৱ ইফালে সিফালে গ'ল অলপ আঁতৰি, তেওঁ মনে মনে সীতাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ সন্মুখত প্ৰকট হ'ল। এতিয়া ৰামচন্দ্ৰজীয়ে সেই সময়ত পাৰ্বতীক চিনি পাই গ'ল, কিয়নো কালে তেওঁৰ বুদ্ধি অন কৰি দিছিলে আৰু প্ৰথমে অফ কৰি দিছিলে। নিজৰ পত্নীৰতো খবৰ নাই যে কোনে উঠাই লৈ গ'ল, আৰু আকৌ তেওঁ এতিয়া জ্যোতিষী হৈ গ'ল, ভৱিষ্যত বক্তা হৈ গ'ল। একেবাৰে চিনি পাই গ'ল যে তুমিতো পাৰ্বতী হয়। হে দক্ষ পুত্ৰী, ইয়ালৈ কিয় আহিলা? ভগৱান শিৱক কিয় এৰি আহিলা? তেওঁ লাজ পালে। আহি ভগৱান শিৱক ক'লে যে সঁচাকৈ তেওঁতো সঁচাকৈয়ে বিষ্ণুদেৱ হয়, আপুনি ঠিকেই প্ৰণাম কৰি আছিলে। তেতিয়া শিৱই ক'লে যে কৰি দিলা কাম, লৈ ল'লা পৰীক্ষা। হাঁহিব ধৰিলে, তলমূৰ কৰি ল'লে। সেইদিনাৰ পৰা ভগৱান শিৱই ক'লে যে তুমি মোৰ কোনো কামৰ নাথাকিলা, কাৰণ তুমি মোৰ মাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলা। ডাঙৰ ককায়েকৰ পত্নী মাতাৰ তুল্য হয়, তুমি মোৰ মাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছা, তুমি মোৰ পত্নীৰ ৰূপত আৰু নাই থকা। তেন্তে পুণ্যাত্মাসকল, আমি এনেকৈয়ে কালৰ বশত আছো। এতিয়া এই পাৰ্বতীয়ে ভাবিলে যে তেওঁ জেদত দৃঢ় হয়। এতিয়া এওঁ মুখেৰেতো নকয়েই, কথা বতৰাও বন্ধ কৰি দিলে। কিছুদিন থাকিলে তেওঁৰ লগতে, কিন্তু তেওঁ কথা পতা নাই, মুখ ঘূৰাই বহি থাকে। পাৰ্বতীয়ে ভাবিলে যে এয়াতো নৰক হৈ গ'ল, ঘৰ হৈ নাথাকিল। তেতিয়া পাৰ্বতীয়েতো একোৱে দেখা নাপায়, কেৱল দুখহে দেখা পায় মাকৰ ঘৰত। তেওঁ ভাবিলে যে মাৰ ঘৰলৈকে কিছুদিনৰ বাবে যাওঁ, এওঁৰ বুদ্ধি ঠিকনালৈ আহিব। এতিয়া তেওঁ আহি গ'ল ৰজা দক্ষৰ ঘৰত, নিজৰ পিতৃৰ ঘৰত। ইফালে ৰজা দক্ষৰ ঘৰত এক যজ্ঞ চলি আছিলে, ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান হৈ আছিলে। আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ এয়া নিয়ম আছিল যে ব্ৰাহ্মণসকলৰ বনোৱা, ঋষিসকলৰ, যেতিয়া ৰজা অথবা কোনোবাই অনুষ্ঠান কৰে, তেতিয়া সকলো জীয়েকক, আত্মীয়সকলক অৱশ্যেই আমন্ত্ৰিত কৰা হয়। তেতিয়া ৰজা দক্ষই নিজৰ সকলো জোঁৱায়েকক আমন্ত্ৰিত কৰিছিলে। কিন্তু শিৱক আৰু পাৰ্বতীক, অৰ্থাৎ সেই শক্তিক আমন্ত্ৰিত কৰা নাছিলে, নিজৰ পুত্ৰীক। কাৰণ কি আছিলে যে ভগৱান শিৱৰ লগত তেওঁ গিৰিজাই নিজৰ ইচ্ছাৰে বিবাহ কৰিছিলে। ৰজা দক্ষ এই বিবাহৰ পক্ষত নাছিলে। বহুত বিৰোধ কৰাৰ পাছতো এই গিৰিজাই ভগৱান শিৱৰ সৈতে বিবাহ কৰি গুচি গৈছিলে। এই ক্ষোভৰ কাৰণেই পাৰ্বতী আৰু শিৱক মাতা নাছিলে। পাৰ্বতীয়ে ঘৰত দেখিলে যে সকলো ভনীসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ স্বামীও আহিছে, তেওঁলোকক উচিত আসন দিয়া হৈছে, সকলোকে প্ৰতিদিনৰ ভাগ তেওঁলোকক সমৰ্পিতও কৰি ৰখা হৈছে। যেনেকৈ পণ্ডিত, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, পণ্ডিতসকলৰ সং বিশেষ হয়। যেনেকৈ বিবাহ কৰোৱাই, সাক্ষী কৰোৱাই, কৈ দিয়ে চোৱাহা চোৱাহা 11 টকা ইয়াত দি দিয়া, আকৌ চোৱাহা চোৱাহা 21 তাত ৰাখি দিয়া, 22 তাক দি দিয়া, 5 তেওঁৰ হাতত দি দিয়া, আমুকৰ তিলক কৰি দিয়া, এনেকৈ কৰা হয়। এনেকৈয়ে তাত কৰাই ৰখা হৈছিলে যে প্ৰতিদিন
যিমান সেই জোৱাই আহিছিলে তেওঁলোকৰ যি ভাগ হৈছিলে 500 তাতে ৰখা হৈছিলে তেওঁলোকৰ সন্মুখত। গতিকে এনেকুৱা কৰা হৈ আছিলে। ভগৱান শিৱৰ ক'তো আসনো নাছিলে আৰু যিসকল ভনীয়েকৰ স্বামী অহা নাছিলে, পাৰ্বতীৰ ভনীয়েকৰ, তেওঁলোকৰো আসন ৰখা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ভাগো তাত ৰখা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ স্থান বেলেগকৈ নিৰ্ধাৰিত কৰি ৰখা হৈছিলে। শিৱৰ সেয়াও নাছিলে। তেতিয়া পাৰ্বতী নিজৰ মাকৰ ওচৰলৈ গ'ল। জীয়েকবোৰৰ মাকৰ ওপৰতেই জোৰ চলে। নিজৰ মাকক গৈ ক'লে যে মা, তুমি মোৰ সকলো ভনীক মাতিছা আৰু তেওঁলোকৰ স্বামীও আহিছে, কিন্তু আপুনি নিজৰ জোঁৱায়েকক নামাতিলে, না আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে। তেতিয়া মাকে ক'লে যে পুত্ৰী, মই তোমাৰ দেউতাক বহুতবাৰ ক'লো, কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ জিদতেই অটুট আছিলে। আৰু পুত্ৰী, ভুল তোমাৰো আছে। তুমি তোমাৰ পিতৃৰ আজ্ঞা উলংঘন কৰি বিবাহ কৰিছা, যাৰ ফলত তেওঁ ক্ষোভিত হৈ আছে। নাতো তেওঁ মোৰ কথা শুনে, না তুমি মোৰ কথা শুনা। মোৰ আগত এইবোৰ নকবা। এতিয়া পাৰ্বতীৰ বহুত দুখ লাগিল। পাছত তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু পিতৃক প্ৰণাম কৰি ক'লে যে দেউতা, আপুনি নিজৰ জোঁৱায়েকক আমন্ত্ৰণ কিয় নিদিলে? বাকী সকলোকেই কৰিছে। ৰজা দক্ষই ক'লে যে তোমাক কোনে মাতিছে? তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? বিনা নিমন্ত্ৰণত আহিব নালাগিছিলে তুমি। তুমি নিজ ইচ্ছাৰে এই সকলোবোৰ কাম কৰিছা। মই তেওঁৰ দৰ্শনো কৰিব নিবিচাৰোঁ। এনেকুৱা পাগলৰ, যাৰ ডিঙিত সাপ ওলমি আছে, মই কি নিজৰ অপমান কৰিব লাগে এই সমাজত? আৰু তুমিও ইয়ালৈ আহিব নালাগে, ওলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা। আৰু এই কথাত পাৰ্বতী বহুত দুখী হ'ল। কোন? এই পাৰ্বতী। তেওঁ দেখিলে যে না শিৱৰ ওচৰত মোৰ ঠিকনা থাকিল, ইয়াতো দেউতায়ো উলিয়াই দিলে মোক। গতিকে আৰু মোৰ কোনো বিকল্প নাই। তেতিয়া তেওঁ ক্ৰোধিত হৈ গ'ল আৰু ক'লে যে মই তোমাৰ যজ্ঞ সফল কৰিছোঁ। সেই যজ্ঞ কুণ্ডত কি কৰা হৈছিল? এই ব্ৰাহ্মণ লোকসকলে, ব্ৰাহ্মণৰ অৰ্থ কোনো জাতি বিশেষ নহয়, যাৰ গুৰুপদ প্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকেই ব্ৰাহ্মণ। ব্ৰাহ্মণ তেওঁলোকে হয় যি ব্ৰহ্মক জানে। এওঁলোকে ব্ৰহ্মকটো জনা নাছিলে, কিন্তু নকল ব্ৰাহ্মণ নিশ্চয় প্ৰসিদ্ধ হৈ আছিলে গুৰু ৰূপত। তেন্তে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? এটা নতুন তেওঁলোকে নিজৰ দেখাবলৈ এটা বহুত ডাঙৰ যজ্ঞকুণ্ড বনাই পেলাইছিলে। 8 ফুট গভীৰ আৰু 10 by 10 বহল, আৰু তাত দিয়ে খৰি আৰু ৰজাৰ ঘৰৰ ঘি। ক'তনো নিজৰ ঘৰৰ পৰা আনিব লাগিছিল? ভৰা ভৰা পাত্ৰৰে ঢালি দিছিল যে স্বাহা স্বাহা, আৰু দপদপকৈ জ্বলাই দিলে। বহুত ডাঙৰকৈ জ্বলি উঠিলে। পাৰ্বতী সেই কুণ্ডত, যজ্ঞকুণ্ডত জঁপিয়াই পৰিল আৰু জ্বলি গ'ল তৎক্ষণাত। লগে লগে তেওঁক উলিয়াই অৱশ্যেই লোৱা হ'ল, কিন্তু তেওঁৰ অস্থিপিঞ্জৰহে বাকী থাকিল। সকলো মাংস আৰু শৰীৰ জ্বলি গৈছিল, কেৱল হাড়হে বাকী আছিল। এই কথা যেতিয়া গম পালে ভগৱান শিৱই, নিজৰ সেনা বাহিনী লৈ তেওঁ তাৰ পৰা ওলাল যে দক্ষক মই এতিয়া কৰি আছোঁ চিধা। আৰু এই কথা গম পালে দক্ষই যে ভগৱান শিৱ ওলাই আহিছে নিজৰ সকলো গণক লৈ। সিফালৰ পৰা যি আহিছিলে অতিথি, তাত ব্ৰহ্মাজী আৰু বিষ্ণুজীও উপস্থিত আছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া খবৰ পালে যে শিৱজী আহি আছে গোটেই সেনা সামন্ত লৈ, তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুদেৱো আঁতৰি গ'ল আৰু ব্ৰহ্মাও তাৰ পৰা যাব ধৰিলে। ব্ৰহ্মাজীটো গুচিয়ে গ'ল, ইয়াতনো কোন মৰিব নিজৰ মূৰ ফালি, গতিকে আঁতৰি গ'ল। দক্ষই ভগৱান বিষ্ণুক হাত জোৰ কৰি ক'লে যে আপোনাক মই সংৰক্ষক ৰূপত মাতি ৰাখিছিলোঁ। মোৰ যজ্ঞ সমাপ্ত নোহোৱালৈকে আপুনি আমন্ত্ৰিত আছিলে, আপুনি মোৰ ৰক্ষাৰ বাবে আহিছিলে, আপুনিও আঁতৰি যাব? বিষ্ণুজীয়ে আপত্তি কৰিলে যে মই যাওঁগৈ, মই ৰ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু জোৰ দি কোৱাত বিষ্ণুজী ৰৈ গ'ল। সিফালৰ পৰা শিৱই নিজৰ গণ তৈয়াৰ কৰিলে নিজৰ জটাৰে, নিজৰ মন্ত্ৰ সিদ্ধিৰে, আৰু তেওঁক পঠাই দিলে ভৈৰৱক যে তুমি যোৱা, তুমি সিহঁতৰ লগত যুদ্ধ কৰা, মই আহি আছোঁ পাছে পাছে, প্ৰথমতে তুমি চম্ভালা। ভগৱান বিষ্ণু আৰু তেওঁৰ যুদ্ধ হ'ল। বিষ্ণুজী যুদ্ধত পৰাজিত হৈ এৰি গ'ল পলাই।
সিফালৰ পৰা ভগৱান শিৱ আহিলে। শিৱই ৰজা দক্ষৰ মূৰ কাটি দিলে, ডিঙি কাটি দিলে। এয়াতো বহুত দীঘল কাহিনী হয়। তেওঁ হাত জোৰ কৰিলে, ক্ষমা খুজিলে, এটা ছাগলীৰ মূৰ দক্ষৰ মূৰত লগাই দিলে, ছাগলীৰ মূৰ কৰি দিলে। এতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়ালৈকে শ্বাস আছে তেতিয়ালৈকে ভগৱানে এওঁলোকক ইমান লাভ দিব পাৰে। পাছত কি দেখিলে? সেই পাৰ্বতীক তাতে জ্বলি থকা দেখা পালে। ভগৱান শিৱৰ মনত মোহৰ সাগৰ ভৰি পৰিল। এটা সময়তো মুখ ঘূৰাই শুই আছিলে, আৰু এতিয়া সেই জ্বলি যোৱা কংকালক উঠাই বুকুত সাৱটি ধৰিলে। আৰু পাৰ্বতী 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 বুলি পাগলৰ দৰে ঘূৰিবলৈ ধৰিলে জংঘলত। গা পা নুধুলে। কোৱা হয় যে 10,000 বছৰ এনেকৈয়ে ঘূৰি ফুৰিলে। আৰু সেই অস্থিপিঞ্জৰক বুকুতে সাৱটি ৰাখিছিলে পাৰ্বতী ভাবি। কোৱা হয় যে বিষ্ণু ভগৱানে দেখিলে যে এওঁতো একেবাৰে মোহৰ মাজত পাগল হৈ পৰিছে। কোৱা হয় সুদৰ্শন চক্ৰৰে সেই অস্থিপিঞ্জৰক অৰ্থাৎ পাৰ্বতীৰ সেই বডিৰ হাড়ক সুদৰ্শন চক্ৰৰে ছিন্ন ভিন্ন কৰি দিলে। কয় যে য'ত চকু পৰিলে তাত নেনা দেৱী, য'ত শৰীৰ পৰিলে তাত বিষ্ণু দেৱী, য'ত জিভা পৰিলে তাত জ্বালা দেৱী, মন্দিৰৰ স্থাপনা হৈ গ'ল। এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল, যেনেকৈ বৈষ্ণুদেৱীৰ মন্দিৰ, জ্বালা দেৱীৰ মন্দিৰ আৰু যেনেকৈ নেনা দেৱীৰ মন্দিৰ, এই যিবোৰ মন্দিৰ আছিলে সেইবোৰ স্মৃতিসূচক হয়। এইবোৰ স্মৃতিসূচক বনোৱা হৈছিল যাতে যি ইতিহাস আছে পুৰাণত আহি থকা দিনত কোনেও যাতে ইয়াক মিছা বুলি কৈ নিদিয়ে। সেয়েহে ইয়াক স্মৃতিসূচক বনোৱা হৈছিলে সৰু সৰু মন্দিৰত, আৰু তাত পূজাৰী বহাই দিয়া হৈছিল। ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ দ্বাৰা এক ধন একত্ৰিত কৰি এওঁলোকক তাত এক চাকৰিৰ দৰে তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছিল যে তোমালোকে ইয়ালৈ অহাসকলক, যি দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেওঁলোকক ইতিহাসৰ বিষয়ে ক'বা যে এই মন্দিৰ এনেকৈ উৎপত্তি হ'ল। মাত্ৰ ইমানেই কাম আছিল সেই পূজাৰীসকলৰ। পাছত সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল, তেওঁলোকক মানুহে টকা দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। তেতিয়া তেওঁ তাতে দান দক্ষিণা আৰম্ভ কৰি দিলে যে আহিছা যেতিয়া দানো কৰা। আৰু এনেকৈ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম চলি থাকি তাত এই প্ৰকাৰে দক্ষিণাৰ এই ৰীতি এক নিয়ম বনি গ'ল। বাস্তৱত মাত্ৰ ইমানেই কাম আছিল, তাত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল। যেনেকৈ পুণ্যাত্মাসকল, আমি আগবাঢ়ো, এই কথা সম্পূৰ্ণ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰসংগ চলি আছে कि भजन करो उस सर्वदा जो दाता है कुल सबका। যেনেকৈ আমি শ্ৰী ব্ৰহ্মাজী, শ্ৰী বিষ্ণুজী, শ্ৰী শিৱজীৰ পূজা কৰোঁ, এইসকল ভগৱানৰ স্থিতি এই জ্ঞানেৰে গম পোৱা যাব। এতিয়া কি হয় যে যেতিয়া ভগৱান শিৱই দেখিলে যে অস্থিপিঞ্জৰো নাই তেওঁৰ লগত, পাছত তেওঁৰ মোহ ভংগ হ'ল। মোহ ভংগ হ'লত তেওঁ ভাবিলে যে এই অৱস্থা মোৰ কি কাৰণত হ'ল। তেওঁ নিজে ভাবি চিন্তি ইয়াৰ কাৰণ বিচাৰি উলিয়ালে যে মই বিবাহ কৰিলোঁ আৰু পত্নীক বিশ্বাস কৰিলোঁ, আৰু সেই পত্নীয়ে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাত কৰিলে। মোৰ পিছেৰে গৈ পৰপুৰুষৰ লগত কথা পাতিলে আৰু অন্য ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, আৰু বহুত কৰিব পাৰিলে হয়, যি কাৰণত তেওঁ অসন্তুষ্ট হৈ গ'ল আৰু কথা বতৰা বন্ধ কৰি দিলে যে মই তোমাৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকহে ওলালা। এতিয়া মই কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিম? এই নিষ্কৰ্ষৰে ভগৱান শিৱই ভাবিলে যে মই বিবাহ কৰিছিলোঁ, ফলত পত্নী মোহ হৈছিল, আৰু পত্নী বিশ্বাসঘাতক ওলালে। এতিয়া এনেকুৱা যতন কৰিম যে মোৰ ভিতৰত এই দেহত বাসনা সমাপ্ত হৈ যায়, যাৰ কাৰণে মোৰ বিবাহৰ আৱশ্যকতা হৈছিল।